Now I request everyone to give applause and to welcome our guest. Athlete cannot run with money in his pocket. He must run with hope in his heart and dreams in his head. By saying this quote, a warm good morning to all. This is me, Anargya, presenting you Pro Kabaddi Season 8. From 2015, with guidance of a physical director, we had started this tournament. The vision and the mission of the tournament is to identify the budding team for our college team, and also training them and conducting camp is the ultimate laurel. As a support, our management contributed a Kabaddi mat. Now I request Akhilesh and Charan for prayer. विजय विनायकने गजमुखने करुणा सागरने विजय विनायकने गजमुखने करुणा सागरने हरिहर ब्रह्मरु अनवरत भजिसुवा हरिहर ब्रह्मरु अनवरत भजिसुवा ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ಗಣೇಶನೇ ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ಗಣೇಶನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ನೀನು ಹರಸಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಘ್ನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹರಸಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಘ್ನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ Thank you, Akhilesh and Charan. Today in this tournament we are having 5 men team, and for the first time we are also having 3 women team. The team name are as follows: Shivaji Lions Captain Praful, Subhash Tiger Captain Vishnu Kumar, Mangal Pandey Terror Captain Prajwal, Tanaji Warriors Captain Praneeth, Azad Attackers Captain Samram, and the girls team Coastal Torpedoes Captain Divyashri, Dynamos Captain Swati, Bold Eagles Captain Chaitra BL. Now I request our physical director to welcome the dignitaries. President. Good morning to you all. The respected dignitaries on the dais and off the dais, all the HODs of various departments, dear players, all my students. VCET Pro Kabaddi Season 8 and 22. The 8th year continuously we are conducting the Pro Kabaddi tournament in our college. The vision is very simple. By this tournament,
we are going to get the best students and we can make a good team for our college. This is what helped us, and this is the reason we became the champions of a university Kabaddi tournament. And this is a special year that the first time we are introducing a women Kabaddi league in our institution. And also this tournament will help us to make women's Kabaddi team in the future. After all this Pro Kabaddi tournament, management is observed us and they understood us pain, and finally last year in the same tournament, same chief guest was there, same correspondent was there, and they promised us that they are providing the mat for us, and they did it. Thank you, sir. For this tournament, the Honorable MLA of Puttur constituency, Sri Sanjeeva Matunduru, the most busiest person in Puttur Taluk. And when our students requested him, not only as a chief guest, even donating for to organize this tournament, he is really happily he agreed, and he was so busy, but still he came in the right time. On behalf of our management and students, heartily welcome you, sir. I request correspondent to welcome our chief guest, MLA Sanjeeva Matunduru sir, florally. Now I request Praful, captain of Shivaji Lions. Today is the guest of honors, Sri Dinesh Medu, the alumni of Vivekananda Degree College in 1998 batch, who was one of the best Kabaddi player of our college. Our beloved principal, Dr. Mahesh Prasanna K. I don't want to say anything to you because you know what sir, what support, what motivation. On behalf of you all, heartily welcome you, sir. Now I request Praful, captain of Shivaji Lions, to welcome them florally. I welcome all the head of the departments, respected referees of the day, all the players and organizers and all the participant students, and for once again for everyone, heartily welcome you all. Thank you. Now I request Pranit CK to welcome our PD florally. Now it's time to remember the glory of our champs. I request our honorable chief guest, MLA Sanjeeva Matunduru sir, to inspire your words. Vivekananda College of Engineering and Technology, ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ TS ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ APMCಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ BSF ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲಿ ಅವರೇ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚೆನ್ನೈಯವರೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 83 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 83ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಗ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ NSS, NCC ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ಇದ್ದಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುವಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ. ನಾವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. PD ಅವರೇ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೋ ಅದು ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್. ಸುಮಾರು 40 ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ PD ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಬಾಲಚಂದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಖೋ ಖೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಖೋ ಖೋ, ಹೀಗೆ ಚೆಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಾಧಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ಸ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರಿಯಲ್ಲ? 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ನಾನು ಆಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭವ್ಯ ಕಾಶಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಶಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಶಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಅದು ಭವ್ಯ ಕಾಶಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಯವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೊಂದು ಭವ್ಯತೆ ದಿವ್ಯತೆಯಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮಂಥವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ತಾವು ಮೆರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. Now I request the Honorable Chief Guest, MLA Sanjeev Matanduru sir, to felicitate our athletes who bagged prizes. On December 8th and 9th, there was a selection trial of athletics inter-university athletic meet was held at Visvesvaraya Technological University, Belagavi, and selected for VTU Southwest Inter-University Athletic Championship, which will be held at TNPES University, Chennai, from January 9 to 12, 2023. The achievers are Pavitra G, second year MBA, representing VTU in long jump and triple jump. She is record holder of both events. Because of some her injuries, she cannot come to the stage. Lohit from final year qualified to 100 meter, 4 into 100 relay and fastest runner of VTU and best athlete awardee of 2021-2022. Rakshita, second year MBA, VTU record holder in 20 km walk race. Jayashri, second year MBA, VTU record holder in heptathlon and also pole vault record holder at VTU. Kirtiraj, third year civil, VTU record holder in javelin throw. Abhiranjan, 4 into 100 relay. Once again, congratulations to all the achievers. Thank you, sir. Because of his busy schedule, sir is leaving the inaugural program. Now I request our guest
guest of honor, Dinesh Medhu sir, to wish our players by your gracious words. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಜೀವ್ ಮಟ್ಟೊಂದೂರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಳ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತಹ ಇಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಅವರಾದಂತಹ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವಿವೇಕಾನಂದದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಸುಮಾರು 5 ತಂಡಗಳಿದೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸುಮಾರು 3 ತಂಡಗಳಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಯುವಕರನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 1998 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಖೋಖೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಖೋಖೋಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಖೋಖೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿಯವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ತಿಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಚ್ಚು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈಗ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು, ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತಾನೋ ಮೈಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರ ಆ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತೋ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಏನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 6 ಜನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಟ್ಗಳು. ಅವರು ಫಿಲಮಿನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಜೌಲಿಂಗ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ. ಆ ಯೋಚನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರರವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸದೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Recently, we hosted volleyball tournament in our college. There were 18 teams, and we are happy to say our college team became runner-up in this tournament and also participated in volleyball championship, which held at Adichunchanagiri Institute of Technology, Chikmagalur, and we became second runner. Now I request our correspondent T.S. Subramanya Bhatt sir to felicitate our achievers. Punit K, 5th Sem EC. Chetan T.K, 3rd Sem Data Science. Purvik B.G, 3rd Sem AIML. Sujan P, 3rd Sem CSE. Sandesh S.C, 7th Sem CSE. Ritesh Kumar, 5th Sem EC. Nitesh, 7th Sem CSE. Abhiranjan, 5th Sem Civil. Praful US, 3rd Sem AIML. Karthik, 5th Sem Civil. I request everyone to give applause to our achievers. Thank you, sir. Now I appeal our guest of honor, Sir Shri D. Chandappa Mulya, sir, to incite us with your words. ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಹೋದಂಥ ಮಾನ್ಯ MLA ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಮಟ್ಟುಂದುರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ TS ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ APMC ಪುತ್ತೂರು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನಾಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ TS ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ PD ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಂದನೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ,
ಸಚಿನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಎಂಬ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದಂಥ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಸಚಿನ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆಯ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಇವರಿಗಿರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಆರ್ಗನೈಸಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಅವರಾಗಲಿ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುವಾಗ ಆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೀಮ್ ಉಜ್ವಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಮಜಬೂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈ ಆಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಮೋದಿಯವರೇ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಲಾಡಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಜಿ ಇರಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಂತೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಬಳುವಳಿ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಇದರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir. Now it's time to celebrate the glory of our Kabaddi achievers. I request our principal to felicitate the champs, Mangalore zonal level Kabaddi tournament winners who won the tournament at same venue. Vishnu Kumar KN 7 CS, Praneet CK 7 Civil, Prashant C 7th EC, Praful US 3rd Sem AIML, Pushpak KA 3rd Sem AIML, Kirtiraj KS 5th Sem Civil, Sambram B 7th Sem Mech, Sunad S Bhatt 7th Sem Civil, Vignesh R Shetty 7th Sem CS, Likit PB 7th Sem Civil, Jeevan G 3rd Sem MBA, Prajwal K 7th Sem EC,
Mayur Shetty, 3rd Sem Civil. Shri Manohar Rai sir and Shri Lakshman sir, who trained our Kabaddi players, to come up on the dais. Now I request Shri Sachin A.S., owner of Sachin Group of Industries, to address the gathering. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಚಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು PUC ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 8ನೇ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸೈಡಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಬೇಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾದವರು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದೇ ಬರುವ 21 ತಾರೀಕಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, 3D ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir. Now I request a correspondent, T.S. Subramanya Bhatt sir, to address the gathering. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ BSF ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಅವರೇ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ, PD ಬಾಲಚಂದ್ರಗೌಡ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೆಫ್ರಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ನಮ್ಮ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಅವರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ, BSF. ನಿಮಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು, ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದು BSF ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತರು, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಿಲಿಟರಿಯವರು. -8 ಡಿಗ್ರಿ, -10 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು 22 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ -8ರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ 12 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಆ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತು. ಅವರು APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. APMC ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್. ಇವರು ತಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ. ಅವರು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಮೆದು ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡುವರು. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 7 ಜನ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರರು, PD, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, PD ಇಡೀ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ ಬಹುಶಃ 8-8:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಫರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕರತಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದರೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವೊಂದು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ PD ಅವರ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಒತ್ತಡ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಝೋನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ವಾಲಿಬಾಲಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಅವರನ್ನೊಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ದು. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. Now it's time to wind up the inaugural program. So I request Prajwal for vote of thanks. A very good morning to all. First, I would like to thank our Honorable Chief Guest MLA Sanjeeva Matandur, sir, with his absence. Thank you, sir. Thank you, sir. Now it's time to wind up the inaugural program. So I request Prajwal for vote of thanks. A very good morning to all. First, I would like to thank our Honorable Chief Guest MLA Sanjeeva Matandur, sir, with his absence. Thank you, sir.
I would like to thank our honorable guest, chief guest of honor, Sri Dinesh Medu. Thank you. And I would like to thank our honorable chief guest, D. Chandapa Molya. Thank you, sir. And I would like to thank our honorable guest, Sri Sachin. Thank you, sir. And I would like to thank our correspondent, principal, and physical education director. Thank you, sir. And I would like to thank teaching, non-teaching staff, and my dear friends. Thank you, one and all. Well, now let's end the program and start the tournament. I request dignitaries to inaugurate the tournament. Special thanks to media coverage. Suddi Bid News.
ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಾಮೋಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಾಮೋಸ್. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಂಭದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ತಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮನೋಹರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಡ್ನೂರು, ಮಂಜು ಮಧ್ವ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ರೆಡಿಯಾ? ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರೆಡಿಯಾ? ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೇರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೇರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೇರರ್ಸ್. ಹಲೋ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ, ಎರಡು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದನ್ನಿ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿಯನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೀರಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 62 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ವಿಟ್ಲ ಪೆರುವಾಯಿಯಲ್ಲಿ 62 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಫುಲ್ಲ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆದನ್ನಿ.
ಅಂತಿಮ ಕರಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಬನ್ನಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿನ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೆಡಿಯಾ? ಫೈನಲ್ನ ಕಲರವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರ ರೆಡಿಯಾ? ಒಂದು ಜೋಶ್ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಜೋಶ್. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಂಡವನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾ? ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. 10, 9, 7, 5, 3, 1. Yes, of course, Kel Kabaddi. Yes, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತದ ಸುವರ್ಧಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಳ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಋತುವಿನ ಪ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ? ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ?
ಅಲ್ಲ ಪ್ರಫುಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನ್ನೋ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆದನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಡ್ನೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೊಲ್ಪೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮಂಜು ಮಥುವಾ, ಯತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸಮಯ 12 ಗಂಟೆ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿಯನ್ನ, 2 ತಂಡಗಳು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಅಪ್ಪಗಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪುಸೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನ ಒಳಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಬಡ್ಡಿಯ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಣಕಳಕಲಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುನಾದ್ ಇವರ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಕೇಶ್, ಸುಜನ್, ಪ್ರತೀಕ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ವಿಘ್ನೇಶ್, ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧೀಮಂತ ತಾರೆಗಳ ತಂಡ ಒಳಬರಿದ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರು.
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರನ್ನ ಕೊಡಲು ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಣವಿಕ್ರಮರಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಕ್ ಇವರ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಒಳ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜು ಮಧ್ವ. ಸ್ಪರ್ಧಕಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಾದ್ ಭಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಅದ್ಭುತ, ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಪುತ್ತೂರು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಲರವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ದಾಳಿ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. 1-0 ಆರಂಭದ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಕಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೇಹದಾಢ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೋನಸ್ +1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅಗೈನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 2-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಯಾರಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ನಾಯಕತ್ವದ ಆಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೋಲೋ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಅದ್ಭುತ
ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಯ ಬಂಧನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2-2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ 3-2ರಲ್ಲಿ ಎರವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಶಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3-2 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ 4-3ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲನ ದಾಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಯಾರಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 4-3 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದ ಆರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 4-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4-3 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅತ್ಯಂತ ನೀಲಕೈದ ಯುವಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾದದ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂತೆ. ಅಗೈನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಫುಲ್ಲನ ದಾಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್. 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್. ಈ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋನಸ್ +1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ, ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5-4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್. ಇತ್ತಣದ ನಡುವೆ 1 ಅಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಬೋನಸ್. ಈ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5-5ರಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇತ್ತಂಡದ ನಡುವೆ 5-5 ಎನ್ನುವಂತಹ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 6-5 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. 6-5ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. 6-5ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 6-5 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ 7-5ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ಇತ್ತಂಡದ ನಡುವೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 8-5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-5, ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 8-5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಾಳಿ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು, ಬೋನಸ್ನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀಲಕಾಯದ ಯುವಕ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಆಳ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8-5ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ 8-5ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂಧನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. 9-5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 9-5 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಫಲತೆ. 10-5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100ಕ್ಕೆ 200ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 6-10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10-6ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ 11-6ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಿನ ಫೈನಲ್. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್, ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದೂರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆಲ್ ಔಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 15-6ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. 15-6. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ 15-6ರಲ್ಲಿ ಇರಬಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 1-2 ಸೂಪರ್ ರೈಡ್, 3 ಅಂಕಗಳ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 9-15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಗೈನ್ 2 ಅಂಕಗಳ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 17-9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 17-9. 17-9ರಲ್ಲಿ ಏರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 10-18ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ 10-18ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ. ಪ್ರಫುಲ್ಲನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಅಗೈನ್ ಆಶಿತ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ಗಳೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಪೇಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಅಗೈನ್ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗೆ. ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18-14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 4 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
1914ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಧನ ಬಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಬಂಧನ ಬಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಗುಮುಖ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ, ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾ? ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾ? ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ? ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡಗಳು ಸಮಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಲರವಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 62 kg ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಿಟ್ಲ ಪೆರುವಾಯಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 62 kg ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ದುರ್ಗಾಗಿರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಜನವರಿ 8ರಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಪೆರೇಡಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 65 kg ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಸುಪಾಸು ಕಬಕದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು 2 ದಿವಸಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಲರವಗಳು ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು as final call, Subhash Tigers and Azad Attackers. ಎರಡು ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ 5 ತಂಡಗಳ ಮೆಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಇಲ್ವಾ? ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡವಾದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 7 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಂಡಗಳು ಬರುವಲ್ಲಿ ತಡವಾದರೆ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಇವರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ತಡವಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ 12ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಂಡ ಒಳ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಂಡ ಒಳ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಒಳ ಬರುವಂತಹ ತಂಡ ಕಬಡ್ಡಿಯ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮಯೂರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಧೀಮಂತ ತಾರೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ 5-4 ಮೂಲೋರಿ ಪಂಪಿನಾಗಲು ಚಾಪರೊಂದುಲೇರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರನ್ನ ಕೊಡಲು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ
ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟ್ನೂರು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಲೋಹಿತ್ ನೇಚಿಕಾರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಗೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಲ್ಪೆ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೀಲಕಾಯದ ಯುವಕನ ದಾಳಿ. ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಡೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 3-2 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಜಾಣ. ಆರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3-2 ಬೋನಸ್ +2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5-3 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಂಚುಗಳ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 6-3 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 6-3.
ಬಿಡು 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 ಬಿಡು. ಅಗೈನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸುವೀಕ್ಷಕರೇ 6-6 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 7-6 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. 7-6 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಲೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಅದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರೀಡಾತಾರ. ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂಬತ್ತು 8 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ 9-8 ಏರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 9-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಆಲ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 14-9 14-9 ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ರವಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ 14-9 14-9 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾದಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 10-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ 10-14.
ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮೆಂಟರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ನ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಆ ಜನ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾತುಗೊಳ್ದಿತ್ತು. 11-14 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಕದಿಮಿತ 12-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಇತ್ತಂಡದ ನಡುವೆ 2 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 3 ಆಟಗಾರರು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 12-14 ಇರುವಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಯೂರ್ ಇವರ ಬಂಧನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತೋಹಾರಿ ಮಂದಹಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹದಿಮೂರು 14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ನಮಕೇನವಾಗಿ 14-14 S14 ಈಚ್. ಸಮಯ 12:55. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ನೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 16-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ 16-14. ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ 16-14 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. 16-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ 16-14. 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 16-14 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 16-14 16-14. Now bonus 17-14 17-14. ಹದಿನೈದು 17 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ ನಡುವೆ 2 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 15-17 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ 1:45 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿವೆ.
ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 17-15 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. 17-15ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 2 ಅಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂಧನ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 16-17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. (1917) 1917 ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. 19-17ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 19-17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 1917 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ 19-17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್. ಒಂದಷ್ಟು ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮಯೂರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಇರುವಂತೆ 20-17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಂಧನ ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡ. 21-17ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 21-17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 21-17 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಯಾರಾಗಿರಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 21-17ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರತೀಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡಗಳು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಸಮಯ
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ಟೆರಸ್ ತಂಡಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆದಾಗಲೂ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನಾಗಲಿ ನಿಗಲು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ 25, S20 ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 15, 10, 9, 7, 2 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ತಂಡಗಳು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ನೋಡಿ, ಒಳ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಟದ 5 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅದ್ವಿತೀಯ ನೀಲಕಾಯದ ಯುವಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ CK ಪ್ರಣೀತ್ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ದೀಕ್ಷನ್, ಲಿಖಿತ್, ಅಭಿರಂಜನ್, ಸಂದೇಶ್, ಗೋಕುಲ್, ಧೀಮಂತ ತಾರೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸವಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಉತ್ತಮ್ ಡಿಜೆ ಉತ್ತಮ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಾನಾಜಿ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಗಾಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಂಬರ್ 45 ಚೈನ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ನೀವು ತಡವಾದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 7ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಲ್ಲಪೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಟ್ನೂರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ 1-0 1-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಂಕಲ್ ಹೋಳಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ 2-0 2-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. ಮುಂದಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ 2 ಅಂಕಗಳ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 4-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಳದ ಮರದ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡ 5-0 ರಾಕೇಶ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಭಿರಂಜನ್ ಆಲ್ ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 9-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ 9-0. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ 2 ಅಂಕಗಳು
ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 9-0 ಏರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟೋಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 10-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಗೈನ್ ಕೀರ್ತಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾದಗಳ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಕೇಶ್. ಹತ್ತು 2 ಇರುವಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡಿಟೇರಿಯಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಾವುಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಣೀತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಟಿ ರೈಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 13-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 13-2. ಇಡು ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದೆ. ಹದಿಮೂರು 4 ಇರುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು 4 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡಿಟೇರಿಯಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆನಂತರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಸ್. 5ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡಿಟೇರಿಯಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಟದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಮುಂದಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಆನಂತರ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 15-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 15-4. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು.
ಹೆಸರಡಿ ಉಳಿದಿರುವಾತ ಒಬ್ಬಾತ ಅಡಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಣ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಹಾ 18-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದಿಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಖರ ಹೋರಾಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. 18-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಕೀರ್ತಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಎಸ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ (21-5) ಸ್ಪರ್ಧೆ. 21-5. ಏಳು 21 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 7-21. 21-7. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, 1:45 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 3 ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 21-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 21-7 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್. ಕೀರ್ತಿ 8-21. 9-21 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. (21-9). ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗೈನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. 10-21 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 21-10. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದೀಕ್ಷನ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ (11-21) ಇರುವಂತೆ. ಎಸ್,
14-21. 14-21. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 21-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ಬೋನಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 15-22 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 22-15 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. (23-15) ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದಂತೆ 18-23 ಸರಿದಾ. 18-23 18-23 23-18 23-18. ತಂಡದ ನಡುವೆ 5 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ರೌದ್ರಾವತಾರದ ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 18-23 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 24-18 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 20-24 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 20-24 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು 24-20 24-20 ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 20-24 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇತ್ತನದ ನಡುವೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. ಪ್ರಣೀತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 24-20 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ನವನಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು.
ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನೋಮಾಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನೋಮಾಸ್ ತಂಡಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ಗಳು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನೋಮಾಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತಹ ತಕ್ಷಣ ಆ 2 ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ಗಳು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನೋಮಾಸ್ 2 ತಂಡಗಳ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಎಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಎಸ್, 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಒಳ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ. ಆಜಾದ್ ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ
ಎಸ್ ಒಂದು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಮುಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಎಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಆಶೀಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಆಶೀಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಆಶೀಶ್. ಎಸ್ ಬೋನಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಖಾತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಭಾಷ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ, ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಮಯೂರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಫುಲ್ಲನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 2-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಚಂಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 5 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಬೋನಸ್ನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಾಮೋಸ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಶೀಶ್ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 4-2 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, 4-3 ಇರುವಂತೆ. ಅಗೈನ್ ಆಶೀಶ್. ನಾಲ್ಕು 3 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಮಯೂರ್ ಇವರ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಬೋನಸ್ನ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. 4-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 4 ಈಚ್. ಅಗೈನ್ ಆಶೀಶ್. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ಬಾಂಧವ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಿ. ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ತಬಕದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶೀಶ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 7-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 7-4 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಏಳು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳಿಯದ ಚಿನ್ನೋತ್ಸವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸಚಿನ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಧಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಚಂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 7-4ರಲ್ಲಿ ಏರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ದಾಳಿ. 5-7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಂದಿನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 5-7ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಬಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಗಿ ಪ್ರಚನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 8-5ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಅಂಕವನ್ನೇ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್. ಆಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು 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 ಬಿಡು. ಎಸ್, ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಯೂರನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 7-7ರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 7-8ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 8-7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 9-7 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜನ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆಶೀಶ್ ಒಳಾಂಗಣ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 9-9ರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಬರಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆಶೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜನ್ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇತ್ತಣದ ನಡುವೆ 9-9 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶೀಶ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10-9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 10-9.
ಎಸ್, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಮಯೂರ್ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10-9 ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಮಯೂರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರಣರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಮಯೂರು ದಾಳಿ ಅಗೈನ್ ಆಶಿಶ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ಬಾಂಧವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ 10-9. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜನ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಗೈನ್ ಆಶಿಶ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಮೋಸ್ ಅದರ ನಡುವೆ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಮಯೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇತ್ತಣದ ನಡುವೆ 1 ಅಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಮಯೂರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. 11-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಗೈನ್ ದ ಟ್ರೈ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, 10-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ. अगर 5 मिनट की बाकी है. अकेला सोलो टैकल ಪ್ರಜನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಜನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 10-11 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. अगर 4 मिनट की बाकी है. पॉइंट टेबल को 11-10 11-10 ಶಿವಾಜಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಶಿಷ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 11-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್, ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. 11-10 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಾರಿ, ನೌ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಚ್ 11 ಈಚ್. ಹನ್ನೊಂದು 11 ಸಮಬಲ. ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್.
ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂಧನ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ 13-11 ಇರುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 13-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 13-11 ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು. ಹದಿಮೂರು 11 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ 13-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 13-11 ತಂಡದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ಆಶೀಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಯೂರ್. ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ರೈಟ್. ಮರಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲನಿಗೆ. ಅದ್ಭುತ ರೋಚಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ 16-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 16-11 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಹನ್ನೆರಡು 16 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 16-12 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. 16-12 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನಾವರಣ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ರೋಚಕ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಲರವ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೀಗ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲರವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾ ತಂಡ ಒಳಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ.
सारे आ जाओ बीच यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज दिल है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ बीच यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे Cheers! ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು सुस्तुआगी कुस्तु बिद्दे कुंड गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा गा पूरी पलटन के साथ लेके बारात वर्मा ये तेरा नाचे जिंग 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 Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ಅಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ಇಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ನಾ ಬಾವೆ ಬಂದೋಟ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕೊಡೋಟ ಅಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ಇಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ನಾ ಬಾವೆ ಬಂದೋಟ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕೊಡೋಟ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಟ್ಟು ಕಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ 108 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅದರ ಪ್ರಮುಖರು, ಆ ಟೀಮಿನ ಮೈನ್ ಯಾರು ಇವರು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ 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 ಅಮ್ಮ. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಾತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹುಡುಗರ ರಣರೋಚಕ ಕಾದಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ಯಾರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬರಳಿ ನೋಡಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಒಳಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಹಾ, ಹಿಮಾನಿ, ಧೃತಿ ಭಟ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಸುಪರ್ಣ, ಗಾನವಿ, ಪಲ್ಲವಿ, ಧೀಮಂತ ತಾರಾಮಣಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಡೈನಮೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ತಬಕದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯರ್ಷಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಶಾ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಮಣಿಗಳು ಅನುಷಾ,
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧೀಮಂತ ತಾರಾಮಣಿಗಳು ಟೀಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳು ಪಾಲನೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಮಾಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯರ್ಷಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು. Yes, line umpire please. 2 line umpires. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಟೀಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಮಾಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಟೀಮ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಮಾಸ್. ಆಹಾ ಎಸ್, ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 1-0 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಂಧನಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲ.
6-1 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2-6 ಇರುವಂತೆ 2-6 ಧೃತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ತಂಡ ಎಸ್ ಹಿಮಾನಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಡ್ ಪೂರಗೊನೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ 10-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ 10. ಹಿಮಾನಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗೆ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10-3 ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೃತಿ 4-10 ಸ್ಪರ್ಧೆ 4-10 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡ. Again Himani. ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಸ್ತಿಪಟು. ರೈಡರ್ ಸೇಫ್ ಆರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು 4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 12-4. ಆರು 12 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 12-6. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡು 6 ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. 6 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೈನಾಮೋಸ್. ಏಳು 12 ಸ್ಪರ್ಧೆ 7-12. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪಾದಚಲನೆಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತವಕದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಡೈನಾಮೋಸ್ 8-12 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ 12-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್.
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೋಡಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 12-8 ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ 4 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹದಿಮೂರು 8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 13-8. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹದಿನೈದು 8 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್. ಒಂಬತ್ತು 15 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ. ಹದಿನೈದು 9. ಎಸ್, ಅಗೈನ್ ಹಿಮಾನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪಾರ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 10-15 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 14-15 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ತಂಡ. 15-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 15-4. ಒಂದಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ. 15-14. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ 15-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದು 2 ಎಸ್ 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೂಪರ್ 19-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 19-14 19-40 in favor of team Dynamos. ಎಸ್, ಧೃತಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೃತಿ.
ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 20-15 ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. 20-15 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 20-15 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ. 20-15 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಡೈನಮಾಸ್ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿ 20-15 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 17-20 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 17-20 17-20 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಡುವೆ ದಿಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ 17 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತೀವರನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅದ್ವಿತೀಯ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಒಳಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ, ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾ, ವಿದ್ಯಾ, ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ, ವರ್ಷಿತಾ, ನಿವೇದಿತಾ, ಸುಚಿತಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾರಾಮಣಿಗಳ ತಂಡ ಒಳಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್.
Toss won by Bold Eagles and chose to ride. First ride by Chaitra, captain of Bold Eagles. One zero. One each. In favor of Coastal Torpedoes. Next match. Any point? Which? This is the first call for Subhash Tigers versus Tanaji Warriors. Captains, be ready for the toss. Captains of Subhash Tigers and Tanaji Warriors should be ready for the toss here. Captain Vishu Kumar and Pranit CK. Fight two. 5-2 in favor of Coastal. 6-2. Four six in favor of Coastal. Seven each. Nine eight.
10-9 in favor of Coastal Torpedoes. Twelve 10 in favor of Coastal Torpedoes. Twelve each. Fourteen 12 in favor of Bold Eagles. Fifteen 12. 15-12 in favor of Bold Eagles. Second call for Subhash Tigers versus Sanaji Warriors. Please be ready. Fifteen 17 in favor of Bold Eagles. $17 each. This is last call for Subhash Tigers versus Tanaji Warriors. $20-17 in favor of Coastal Torpedoes.
One each. One each. Apa? 1921. 1921. Last 3 minutes for the full time. (2021) in favor of Coastal Torpedoes. (21) each. (23-22) in favor of Bold Eagles. (24-23) in favor of Coastal Torpedoes. (25 each). (26 each). (27-26). (27-26) in favor of Coastal Torpedoes. (27 each. Match tie.
ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇರುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಡೈನಮೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗರ್ಲ್ಸಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಎಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 2:47. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ S10-9. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 8-7-6. ತಂಡಗಳು ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 5-4. S3 ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 1.5. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 1.25. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಅಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ, ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ. ಡೈನಮೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 2:47. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎಸ್ ತಾನಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರ ಬಿಸಿಲು ರಿಪ್ಲೈ. ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದರ್ಶ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಪುರಂದರ್ ರೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಲಾಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೈನಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ತಂಡಗಳು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರಡಿ ನಡಿಕೂಟದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಲೀಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸು 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಲೋಹಿತ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ. ಕೇವಲ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲದೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕತೆ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತವಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಂಟಿ ರೈಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಡೈನಾಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಡಿಫೆನ್ಸಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಟ್ರೈ. ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದಾಳಿ. ಹಸಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 1-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ಅಣ್ಣನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಪಾದದ ಚಲನೆ. ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ 1-1 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರಂಭದ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ನಡುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೈನಾಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ, ಸಮ ಚಿತ್ತದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ವಿಶ್ವ ನಂಬರ್ 96 ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 2-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಗೈನ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಳಿಯಾಸ್ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್. ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. 2-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ. ಎಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಬಂಧನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಹಾಗೆ 3-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಲೋಹಿತ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಡೆಗೋಡೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3-2. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ 3-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 3-2.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರಂಜನ್ ಸ್ಪರ್ಧಕನದಲ್ಲಿ ಆಹಾಹಾ ಕೂಟದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಯುವಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಿನ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡು ಆರ್ ಡೈ 3-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಪಾದದ ಚಲನೆಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮತುವಾ. ನಾಲ್ಕು 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 4-2. ಐದು 3ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಲೋಹಿತ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 6-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 6-3 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. 6-3ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 6-3 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 6-3. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಡೈನಮೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. 6-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 6-3 ಪ್ರತೀಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್. ಅಗೈನ್ ಕೀರ್ತಿ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್. ಸೆವೆನ್ 7-4ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬಾತನ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಿತೇಶ್ ಅಗೈನ್ ಕೀರ್ತಿ 7-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಆಹಾ ಕೀರ್ತಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಕದಿಮಿತ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಹಾ ಓಹೋ ಕೀರ್ತಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 6-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 6-7 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಅಗರಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಬಾಕಿ ಹೈ 6-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ 6-7 ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ 1 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳು ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನ ಬಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಂಧನಗಳ ಮುಖೇನ ಬಗೆ ಅಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. 8-6 ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-6 ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಓಹೋ ಅಗೈನ್ ಸೋಲೋ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನ ಬಗೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ 8-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಣರೋಚಕವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 8-8 ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತೀಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಳು ಇತ್ತಣದ ನಡುವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಡೈನಾಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. 2 ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ತಕ್ಷಣ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ point 9-8 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 9-8. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್.
9-8 9-8 ಎಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಬಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ 9-8 ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ 10-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ 10-8 ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ 14-8. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. 14-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 14-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ 14-8 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಿಶನ್ ತೀಕ್ಷಣ್ 15-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 15-8 ಎಸ್ ಲೋಹಿತ್ 9-15 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೀರ್ತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ 19 ಎಸ್ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಎಸ್ ಒಳ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಈ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಯಾರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಡೈನಮೋಸ್. ಎಸ್ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡ ಬನ್ನಿ. Turn the shit up, I got the bass closed down. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಸ್ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ. ಡೈನಮೋಸ್ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು, ಈ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೆಸರಡಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಂಟಿ ರೇಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ತಂಡಗಳು. ಖಾತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಮೋಸ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ
ಅಗೈನ್ ಶ್ರೇಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 2-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್. ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ನಂಬರ್ 7 ಹಿಮಾನಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ದಾಳಿ. ಚೈತ್ರ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2-1 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 2 ಅಂಕಗಳ ಸಮಾನ ಅಂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ತವಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್. ತೃತೀಯವರ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ 4-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ 4-5. ಅಗೈನ್ 5 each. 5 ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದ ದಾಳಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 6-5 ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೇರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೇರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಏಳು 5 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ 7-5 ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 8-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-5. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಒಂಬತ್ತು 5 ಸ್ಪರ್ಧೆ 9-5. ಆಲ್ ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ 9-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಹಾ ವರ್ಷಿತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಲ್ ಔಟಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 12-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ 12-5. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಂಜ್. 12-5.
ಎಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಐದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 12-5 ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಅಂತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೈನಮಾಸ್ 6-12 ಸ್ಪರ್ಧೆ 6-12. ಶ್ರೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವರ್ಷಿತಾ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಕ್ಕಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ. 9-13 ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. 9-13 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ 14-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ 14-9. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಧೃತಿ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕ. ಅನುಷ ಇವರ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನಿ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಸ್ ಹಿಮಾನಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ 10-15 ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂಕವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಲೇಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಡೈನಮಾಸ್ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 15-10 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಹದಿನೇಳು-10 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ವರ್ಷಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 18-10 18-10 ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಡೈನಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಡೈನಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಮಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್, ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್. ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಡೈನಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಂಡಗಳು ತಡವಾದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಅವಧಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಯಾರಾಗಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಡೈನಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ.
ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತಂಡಗಳು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಡೈನಾಮಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಟೆರಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಕೇನವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಯೂರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯತೀಶ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಂಜು ಮಧ್ವ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಸೋಲೋ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ 2-0. ಪ್ರಚನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಟ್ಟ ನೀಲಕಾಯದ ಯುವಕ ಬ್ಯಾಕಿಕ್ಕಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚನ್. ಎರಡು 0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾಡು ಎಲ್ಲವೇ ಪಟ್ಟಿ. ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ. 1-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ 1-2. ಅಗೈನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಳಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು. ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಪ್ರಚನ್.
5-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕು 5 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್. ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ 1 ಅಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂತೆ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮಯೂರನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5-5 ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ತಂಡ. ರಾಕೇಶ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತೋಹಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 5-5 ಅಂಕಗಳ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 6-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 6-5. ಎಸ್ 1 2 3 ಸೂಪರ್ ರೈಟ್. 3 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9-6 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 9-6. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದಿರುವ 1+2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 12-6 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 12-6. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 12-6 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 12-7. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. 13-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 13-7. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ 13-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 8-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೈನಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 15-8 15-8 ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ.
ಎಸ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಚಂದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 15-8 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ ತಂಡ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೈನಮಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 11-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ 11:50 ಮಯೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 12-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ 12:50 ಶಿವ ನಂಬರ್ 11 ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀಲಕಾಯದ ಯುವಕ. 11-15 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಮಯೂರ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 15-13 ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎಸ್, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ದಾಳಿ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ 20-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ. 20-14 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 15-20 ಸ್ಪರ್ಧೆ 15-20 15-20 ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಬಂಧನವಾದಂತೆ 16-20 ಸ್ಪರ್ಧೆ 16-20 ಟೆಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 5 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀವನ್. ಅದ್ಭುತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್, ಮತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 22-16 22-60 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ. ಮೈದಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರಾಕೇಶ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡೈನಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ. ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
So last 3 minutes of the full time. ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 23-16 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 23-16. ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ಸುವರ್ಣ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯದಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. अगर ये 2 minutes की बाकी है ಹದಿನೇಳು 23 13-23 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಡೈನಮಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನಂತರದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ತಕ್ಷಣ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ಡೈನಾಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. 23-18 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 23-18 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 23 20-23 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈಚದ 23-23 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. 23 ಈಚ್. ಎಸ್ ರೆಡಿ. 23-23 ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಚಂದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಓಹೋಹೋ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದವಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿನ್ನಡೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಣಿವೆ ನೋಡಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ತಂಡ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡಗಳು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಮೋಸ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಡೈನಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯ ಇವರ ದಾಳಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವದ ಫಲ. ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಂಡೆ ನಾದ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ಲೆನ ಬಿಂದು ಬರೋನುಂಟು. ಒಂದು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ. ಮೂರು 0 ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ 3-0 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನುಷಾ ಯಶಸ್ವಿ ಟಾಕಲ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 4-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4-0 ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅನುಷಾ ಇವರ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 6-0 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ದೂರದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಅವರ ಬಂಧನ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 9-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹನ್ನೊಂದು 1 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡ್ನವರಿಗೆ ಚಾಕೋರ್ಲೆ ಜಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತಾ ಉన్నారు ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ಬಿಂದು ತೌದಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರನಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ಎರಡು 11 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11-3 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ತಂಡ 11-3 ಇರುವಂತೆ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೈನಮಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಓಹೋ ಎಲ್ಲ ಶೇಹಾನ ಬಂಧನವಾದ ಇಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಬಂಧನಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅನುಷ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನುಷನ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಓಹೋ ಇಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 14-3 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಓಹೋ ಧೃತಿ ಎಸ್ 4 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 4 3 ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 3 6-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಎಸ್ equal points. Right route. Equal point. Right route. Point. 7-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 7-15 ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಎಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ
ಸರ್ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಚನಾ ಬಿದೇಬೇರು. ಒಂಬತ್ತು 15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏಕಾಂಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಓಹೋ ಧೃತಿ 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಇವರ ಬಂಧನ ಬಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ 12-15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 12-50. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತ 15-12ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 15-12ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಶ್ರೇಯನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 16-12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ. ಅನುಷ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 16-12ರಲ್ಲಿ 16-12 4 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ. ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಿಮಾನಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 17-13. ಎಸ್ ರೈಟ್. 17-13. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಓಹೋ ಹಿಮಾನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ. 18-13ರಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ಗಳು ಬನ್ನಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋನಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 19-13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ತಂಡ. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 19 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 15-19ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ. Official timeout. ಇಪ್ಪತ್ತು 15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 20-15. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 2 ತಂಡಗಳು.
ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಅನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ತಂಡ ಲೇಟ್ ಆದರೆ 7 ನಿಮಿಷದ ಪಂದ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು, ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೂಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಟೀಮ್ ಡೈನಾಮೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಡೈನಾಮೋಸ್ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ಆರೆಗೆ ಧೃತಿಗೆ ರಟ್ಟು ಕೊರ್ಲ ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಂದು. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ ಬಿಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಶಿವಾಜಿ ಅಂಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಟದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ಆ ನಂತರ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು.
ಎಸ್, ಕೂಟದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಜಾದ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಲ್ಪೆ ಇವರ ಉದ್ದನೆಯ ವಿಸಿಲ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಶೀಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ವಿನ್ಯಾಸ್, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುವಂತೆ. ಎಸ್, ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. Yes, again third right. Do or die, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಚಿರಾಗ್, ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1-1 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2-0 ಸ್ಪರ್ಧೆ 2-0. ಆಶೀಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 9 ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೂರು 1 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ದಾಳಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ತಂಡ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಶೀಶ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರಫುಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು 2 ಸ್ಪರ್ಧೆ.
ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 4-2 ಬರುತ್ತೆ. 4-2. ಅಗೈನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ 5-2 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5-2 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ವಿಶ್ವ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ ಡೈ ಮಾಡವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಲೋ ಹೈಟ್. ಓಹೋ, ಯಶಸ್ವಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದು ಲೋ ಹೈಟ್. ಎಸ್ ಅಗೈನ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈ. 7-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈ. ಟು ಆರ್ ಡೈ ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕಲ್ ವಿಶ್ವ. ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯದ ತಡೆಗೋಡೆ. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-2. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಸಮಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಆಲ್ ಔಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1+2 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 11-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು 11 ಸ್ಪರ್ಧೆ 4-11. ಹನ್ನೆರಡು 4. ಲೋಹಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ 11-4 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಡಿಪು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 62 kg ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆಹಾ, ಸೋಲೋ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಶು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ 13-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 13-4 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಲೋಹಿತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 6 11-4
ಆಶೀಶ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್. ಥರ್ಟೀನ್ 4 13-4 ಇರುವಂತೆ ಎಸ್ ಬೋನಸ್ 5-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ 5-13 5-13 13-5 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ 14-5 14-5. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು, ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸುದ್ದಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಆಶೀಶ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ 14-5 ಇರುವಂತೆ. ಎಸ್ ಬೋನಸ್ 6-14 ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತೀಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 18-12-2022 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 30,000. ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುತ್ತಿಗಾರು. 7-14 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆಶೀಶ್ third right. Do or die. Chirag. As last 3 minutes of the full time. Wagman Kyati Chirag.
ಆಶೀಶ್ 15-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ 15-7. ಎಂಟು 15 ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-15. ಎಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. ತಾನಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ತಂಡಗಳು. ವಿಶ್ವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಹಾಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆಶೀಶ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಲೋಹಿತ್ 10-15 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. in favor of ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾನಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್. 2 ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು 10-15 15-10 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಎಸ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ 11-15 ಇರುವಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ 11-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ 15-11. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 16-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಶೀಶ್ 12-16 ಸ್ಪರ್ಧೆ 12-16. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್. ತಾನಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ವಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೂಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆನಾ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್. ತಾನಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಜಾದ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ತಾನಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಂಡಗಳು. ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ. ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಆ ನಂತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ
ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ. ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಕಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಟದ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾನಾಜಿ ಅದೇ ಆಸ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ರೆಡಿ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಸೋಲೋ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಯೂರ್
ಒಂದಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 3-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ 3-2. ಸಾರಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. ಸಾರಿ, ಇತ್ತಂಡದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋರಾಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚನ್ again Kirti. Yeah, Budle. Yes, equal point. ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮಯೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4-3. 5-3 ಮುನ್ನಡೆ ಹತ್ರ ಕೋಚ್ ಕುಲ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲೆ. ಓಹೋ ಪ್ರಣೀತ್ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ 5-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೇತಕ್ಕ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 7-5 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಸ್ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 8-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 8-7 8-7 ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 8-7 ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ದಾಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್. ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಯೂರ್ ಬೋನಸ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 10-8 ಇರುವಂತೆ, ಸಾರಿ 9-8 10-8 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 10-8 2 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಉಳಿದಿರುವ 2 ಆಟಗಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ. 10-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 10-8 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ದಾಳಿ. ಉಳಿದಿರುವ ಒಬ್ಬಾತ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ. ಎಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಬ್ಬಾತನ ದಾಳಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 11-8 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 11-8. ಹದಿನಾಲ್ಕು 9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 14-9 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 14-9 ಇರುವಂತೆ
ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ತಾನಾಜಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು 9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ ಸೋಲೋ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಅದ್ಭುತ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂಧನವಾಗದ ಇದ್ದಂತೆ 15-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಖಂಡೋಳ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದು ಅಂಕಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. 15-9 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಫೈನಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಯೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡವಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಕೀರ್ತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ. ಹದಿನೈದು 10 ಇರುವಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 16-10 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಕಲ್ಲರಬ ಕಂಡುಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಪ್ರಚನ್ 16-10 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಆಜಾದ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 10-16 ಇರುವಂತೆ ದಿಟ್ಟ 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರತೀಕ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 7 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಆತ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 11-16 11-60 ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ
ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ 11-16ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಚನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಕೀರ್ತಿ. ಆಹಾಹಾ ಸೂಪರ್ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಕಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸೂಪರ್ 10 ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಗಳಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 20-11 2011 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 21-11ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ತಂಡಗಳು ಕಾಸ್ಟಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. 12-21ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು 21-12ರಲ್ಲಿ ಏರುವಂತೆ ಪ್ರಸನ್ ಇವರ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಧನಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 23-12. ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆಜಾದ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 26-13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 26-30. ಗಡಿಮರಣ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಗೆ 25, 27, 28, 13 ಸ್ಪರ್ಧೆ 29, 13 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 14, 29-14 ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯವರ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೀರ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ 30-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಂದೀಪನ ಭತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುತು ಸಂದೇಶ್ ಅಗೇನ್ ಮಯ ಎಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್, ಆ ನಂತರ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಎಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ರೆಡಿಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪಂಡೆ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಿಗೌರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಯ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಲರವ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಆದವರು ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ
ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳು ಎದುರು ಬದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅದ್ವಿತೀಯ ತಾರೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆರೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಒಳಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈತ್ರ, ಅನುಷಾ, ವಿದ್ಯಾ, ಶಲಭ, ಧೀಮಂತ ತಾರಾಮಣಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಬಾಲ್ ಮರಳಿ ಚಪ್ಪಾಳ ಫೈನಲ್ ಮರಿಗಳು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವಂತಹ ತಾರಾಮಣಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಣಿಗಳು ದಿವ್ಯರ್ಷಿ, ನಿಶಾ, ಅನುಷಾ, ಭುವನ ಅದ್ವಿತೀಯ ತಾರಾಮಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಾರ್ಬಡ. ಮರಳಿ ಚಪ್ಪಾಳ ಫೈನಲ್. ಫೈನಲ್ ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಟೂ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಪ್. ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಮುಖರು ಆಗಿರುವಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರಂದರ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಲಾಘವದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes. Yes, line up, please. Players, line up. Touch line alli, touch line alli. Yes. Yes, ಬರಳಿ ಚಪ್ಪಾಳ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ನೋಡಿ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕದ ಹಿರಿಯರು ರವಿಶಂಕರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರರು ಪುರಂದರ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ. ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಲ್ಪೆ ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರು ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಲ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ಕೂಡ ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಮಂಜು ಮಧ್ವ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ. ವೇಟ್. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೆಗಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ರು. ಎಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾಭಾರತ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ. ಎಸ್, ಎನಿವನ್? ಎಸ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್? ಸೂಪರ್.
ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಚಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಈಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಎಸ್, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್? ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾ? ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಟೀಮಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಲಿ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಅನುಷಾ, ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನಂತ ಪಾತೇನು ಬುಲ್ಪೇರ. ಎಸ್, ರೆಡಿ, ಫೈನಲ್ ಕಲರವ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಅನುಷಾ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಟಕ್ಕಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಎಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಅನುಷಾ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಾಳಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಮಾನಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಓಹೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ 2-1 ಏರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್. ಆಹಾ ಎಸ್, ಅನುಶನ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ 2-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ 2 ಈಚ್. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾಯಕೀಯ ಆಟ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಿ ಚೈತ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಚೈತ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ 2-2 ಅಂಕಗಳ ಸಮಚಿತ್ತದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು. ಆಹಾ ಎಸ್, ಯಶಸ್ವಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಚೈತ್ರ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ 3-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ 3-2 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ಚಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4-2 ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ ನಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ. 4-2 4-2 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಬಂಧನಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4-4 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಮಚಿತ್ತದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಷಿತ.
ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ವಿರಾಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ 5-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 5-4. ಫೈನಲ್ನ ಕಲರವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವರ್ಷಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ವರ್ಷಿತನ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 6-4. ನಿರಂತರ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿದ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡ ಹಾಗೆ 7-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 7-4. ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 8-4 ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-4. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ. ಆಲ್ ಔಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ತಂಡ 11-4 ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 11-4. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಟೆರರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಇವ್ರು ರೈಟ್. ಇವ್ರು ಅನುಷಾ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ. ಫೈನಲ್ನ ಕಲರವದಲ್ಲಿ 5-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ 5-11. ವರ್ಷಿತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್
ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ವೇಟ್. ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿದ ಇವೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 13-5 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 13-8 13-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ 13-8 ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 13-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅನುಷಾ ಹೆಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ವರ್ಷಿತನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ 10-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅನುಷಾ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನುಷಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ. 11-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್. 11-13 ಇರುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಗೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ 12-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 12-30. ಎಸ್ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷಗಳು ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 13-12 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 15-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 15-13 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲೇ ಕೋಸ್ಟಲ್. 15-30 15-13 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಅಗೈನ್ 14-15 ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ. ವರ್ಷಿತನ ಈ ದಾಳಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತ 15-14 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 16-15. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. 16-15 ಸ್ಪರ್ಧೆ. 16-15. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಅಂಕದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 16-15 ಇದ್ರೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿದ್ಯಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಇವರ ತಕದಿಮಿತ 16-15 ಇರುವಂತೆ
ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ 16-15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 16-14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 17-15 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಿಮ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದ ಗತಿಯೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಣಿಗಳು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳ ದಾಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ. 17-15ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಸ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 18-15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್. ಬೆರಳಿಂದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿನ. ಎಸ್ ಅನ್ನ 2 ಟೀಮ್ಗಳಿಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ಸ್ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು. ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬನ್ನಿ.